Okay, so today we are going to talk about exposure triangle. Exposure triangle. So, what is exposure triangle and what are the important things? Exposure triangle. Exposure triangle helps to take better picture. We have all taken various type of pictures, right? Using our smartphone. Maybe somebody of you use cameras. So we used smartphone and cameras to take various type of pictures. So as you can take various type of pictures, there are some things that we need to consider. So the first thing we need to consider is an exposure triangle. There are three important things that we need to consult, whenever we are talking about exposure triangle. So three things. One is ISO, another is shutter speed, and another is aperture. Remember, whenever you are going through a camera or a mobile, if you see, all of you have a smartphone, it has a camera. In the smartphone camera, what you can do is that there is a manual mode almost in every camera. There should be a manual mode in every camera. So what does this manual mode does? This manual mode can give you the power to change anything you want. We usually don't use it. The expert persons are using it actually. So here what happens is that the exposure triangle means there are three important things: ISO, shutter speed, and aperture of a camera. ISO, shutter speed, and aperture. These three things. You need to balance these three if you want to take a great picture. Sometimes you see a lots of great pictures in Facebook or social media, right? There are lots of important and nice pictures. You see that how they took this picture, etc., etc. So the thing is actually all of them they use this exposure triangle technique. Exposure triangle technique. So how this triangle works? So in order to understand this triangle, we need to understand these three things: ISO, shutter speed, and aperture. So first of all, we take the shutter speed. Okay, shutter speed means the length of time the light is allowed to the sensor. So if you take a camera, so it will give you a picture. How it takes the view? It takes, and you can say simply, it takes an picture. And how it takes the picture? The computer is taking lights. It's taking lights. So you have a light. That light comes inside your camera. The light comes inside your camera, and that's how you are seeing something. Same for your eyes. In our eyes, the lights are coming to our eyes, right? We know যে আমাদের সামনে আমাদের চোখে আলো এসে পড়ে, আমাদের চোখের মধ্যে কিন্তু আলো এসে পড়ে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে, এমন না যে আমাদের চোখ থেকে আলো বেরোয়। সো যখন আমরা ক্যামেরা ব্যবহার করি এবং ওই ক্যামেরার মধ্যে আমরা ছবি তুলি, আলটিমেটলি জিনিসটা কি হয়? আলটিমেটলি হচ্ছে এই ছবিতে আমার যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে যে এটা দেখি, এটা একটু ভালো ছবি দেওয়া আছে। সো সেই ছবিতে যেটা হয় যে ছবিতে আমার লাইট গুলা বাইরে থেকে আসে, অর্থাৎ ক্যামেরাতে বাইরে থেকে লাইট আসে, লাইট এসে ক্যামেরার মধ্যে পরে, এরপরই আমরা ছবিটা তুলি। তার আগে তো তুলতে আমরা পারি না। সো এই যে আমরা লাইট আসবে, এই লাইট আসার জন্য এন্ড এভরিথিং আমাদের কিছু কাজ করতে হয়। সো এই কাজগুলাকেই আমরা সাধারণত এক্সপোজার ট্রায়াঙ্গেলের মাধ্যমে করতে পারি। কিভাবে? দেখো, এক্সপোজার ট্রায়াঙ্গেলে তিনটা জিনিস আছে: অ্যাপারচার, শাটার স্পিড, আইএসও। অ্যাপারচার, শাটার স্পিড, আইএসও। ওকে, সো ফার্স্টে দেখো আমরা এইখানে দেখতেছি অ্যাপারচার, এরপরে আমার আছে শাটার স্পিড, এরপর আছে আইএসও। ওকে, ওয়ান বাই ওয়ান আসি।
সো ফার্স্টে যদি আমরা চিন্তা করি এই দেখো অ্যাপারচারের কথা। ওকে, অ্যাপারচার মানে হচ্ছে তোমার লেন্স, ক্যামেরার যে লেন্সটা এটা কতটুকু ওপেন হচ্ছে। তোমরা এই ছবিগুলো দেখতেছো, এই যে গোল ছবিগুলা, খেয়াল করছো? খেয়াল করছো না এই যে জিনিসগুলা? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? জি জি স্যার, স্যার, বুঝতে শুনতে পারছি। পাচ্ছি। ওকে, সো এই যে গোল ফাঁকাগুলা দেখতেছো না, ফাঁকাগুলো আস্তে আস্তে কমতেছে, খেয়াল করছো? সো জি এই স্যার। ফাঁকাগুলো যত বেশি হবে তত কিন্তু লাইট ঢুকবে তোমার ক্যামেরায়। এই জিনিসটা তোমরা ডিএসএলআর এর ক্ষেত্রে দেখবা, ডিএসএলআর এর সামনে যে লেন্সটা থাকে ওইখানে যে আমরা ঘুরায় ঘুরায় জুম করি, ওখানে ভিতরে কিন্তু ফাঁকাটা ছোট হয়, বড় হয়। আর বিভিন্ন মুভিতে বা বিভিন্ন ভিডিওতে কিন্তু দেখায় যে ক্যামেরার এই জিনিসগুলো ছোট হয়, বড় হয়, খেয়াল করছো নিশ্চয়ই তোমরা। সো এই অ্যাপারচার মানে হচ্ছে কতটুকু লাইট তুমি ক্যামেরার ভিতরে নিবা, কতটুকু লাইট তুমি ক্যামেরার ভিতরে নিবা। সো খুব সিম্পলি দেখো, এই অ্যাপারচারকে আমরা এফ দিয়ে প্রকাশ করি। এফ, এফ এটা একটা ফোকাসের সাথেও জড়িত। সো এই অ্যাপারচারকে আমরা বলতে পারি, যেমন এটা বলছে 1.4, এটা 2, এটা 2.8। তো অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাপারচারের ভ্যালু যত বাড়ে তত আলো কমে, উল্টা সিস্টেম। ওকে, এই যে ছবিটা যদি দেখো, এফ 5.6 হচ্ছে কম লাইট, দেখছো? আমাদের ছবিটা যদি দেখো, খেয়াল করো, ছবিটা যদি দেখো, ছবিটা দেখলে কিন্তু ইজিলি বুঝতে পারতেছো আমাদের এখানে কি হচ্ছে। এই F11 যেটা, সেটা তো লাইট একদম কম। F5.6 আর একটু লাইট বেশি, F2.8 এ লাইট আর একটু বেশি। কারণ যত তোমার এই অ্যাপারচারের ভ্যালু কমবে তত আসলে লাইট বেশি করে ঢুকবে। এটা কি বুঝতে পারছো? জি জিনিস তুমি একটা সিম্পল জিনিস চিন্তা করো, তোমার চোখ যদি অর্ধেক বন্ধ করো তাইলে তুমি যতটুকু দেখতে পাও, মানে উজ্জ্বলতা যত দেখতে পাও, পুরা চোখ খোলা একটু বেশি উজ্জ্বল লাগে না? মানে জি জাস্ট স্যার। ব্রাইটনেস এর কথা চিন্তা করো, এখনই তুমি চিন্তা করো তোমার চোখটা একদম ছোট করে ফেলো, মানে সামান্য একটু দেখতেছো, তখন দেখো ব্রাইটনেসটাও কমে যাচ্ছে, জিনিস ঝাপসা লাগতেছে, ব্রাইটনেসও কমে যাচ্ছে, চোখ যখন পুরা খুলতেছে ব্রাইটনেস বেড়ে যাচ্ছে, পারতেছে না? জি স্যার। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যত বেশি লাইট আমাদের প্রবেশ করবে তত হচ্ছে আমরা মানে উজ্জ্বল ভাবে জিনিসটা দেখবো। সো এই অ্যাপারচার জিনিসটা আমাদের বুঝায় যে অ্যাপারচার মানে হচ্ছে কতটুকু লাইট আমাদের প্রবেশ করে ক্যামেরার মধ্যে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপারচার। সো ডিপেন্ড অন সিনারিও, তুমি বুঝতেই পারতেছো, যখন তুমি রাত্রেবেলা কোনো ছবি তুললো তোমার অ্যাপারচার এমন ভাবে সেট করতে হবে যেন বেশি লাইট ঢুকে, কারণ রাত্রেবেলা তো লাইট এমনি কম। আর তুমি ধরো সূর্যের আলোতে অনেক লাইট, মানে সূর্যের আলোতে সব একদম ফেটে যাচ্ছে, এরকম কিছু সিচুয়েশন হয় না? অনেক আলো, সূর্যের আলো দুপুরের টাইমে বা এই টাইমে, ওই সময় যদি তুমি আবার এই অ্যাপারচার এরকম কমায় দিয়া মানে অনেক লাইট নাও, তোমার ছবি পুরো সাদা হয়ে যাবে, কিছু দেখাই যাবে না, বুঝছো? তো তখন হচ্ছে তোমাদের এটারে ব্যালেন্স করে মাঝামাঝি আনতে হবে বা কমায় আনতে হবে, মানে তোমার ছবি তোলার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু। আর মজার বিষয় হচ্ছে আমরা তো এই চেঞ্জ গুলো করি না। তো এটা কি হয়, এটা আসলে আমাদের মোবাইলে যে ক্যামেরার সফটওয়্যার সে অটোমেটিক করে। আমার মোবাইলে ক্যামেরার যে সফটওয়্যারটা সে অটোমেটিকই এগুলা করে নেয়, মানে ক্যামেরারে এভাবে সেট করে নেয়। বাট যখন ম্যানুয়াল মোডে যাবে এগুলো তুমি নিজে কন্ট্রোল করে তুলতে পারবে। তো এটা হচ্ছে অ্যাপারচার। অ্যাপারচারটা কি বুঝতে পারছি আমরা? জি স্যার। ওকে, এরপর আমার আছে এই দেখো অ্যাপারচারের কথাই যে এখানে বলতেছে যে ভ্যালু গুলাই হচ্ছে। সো তুমি সাধারণত এই অ্যাপারচার যত কমাবা তোমার এই যে ডেপথ অফ ফিল্ডটা আসলে কমবে। ডেপথ অফ ফিল্ড কমার মানে কি? ডেপথ অফ ফিল্ড হচ্ছে তোমার এই যে ফোকাসটা, তুমি সাধারণত সামনের জিনিস যখন নিবা, হ্যাঁ, তখন তোমার উজ্জ্বলতাটা বেশি লাগে। দূরের জিনিস যখন নিবা, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে আরেকটু লাগে। আরো দূরের জিনিস যখন নিবা তখন সাধারণত আমরা কম করি, কারণ যখন অনেক দূরের কোনো পুরো ভিউ নিতে চাই তখন আমার সামনের লাইট বেশি আনলে পিছনের লাইট ঝাপসা হয়ে যাবে। এই যে এখানে দেখো এরকমই হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা পোর্ট্রেট ছবি তুলি না, সামনের জিনিস ফোকাস থাকে, পিছনের জিনিস ডিফোকাসড হয়ে যায়, কারণ সামনের জি লাইট এত বেশি ঢুকে পিছনের লাইট গুলো আসার সুযোগ পায় না, বুঝছো? তো স্যার। এইভাবে সিস্টেম করে আমরা তুলি। আচ্ছা, সো ডেপথ অফ ফিল্ডের সাথে সম্পর্ক আছে, যত তোমার আর কি অ্যাপারচার এই যে ভ্যালু কমে, হ্যাঁ, তো তত হচ্ছে ডেপথ অফ ফিল্ডটা তোমার সামনের দিকে আসে, এবং যত তোমার অ্যাপারচার ভ্যালু বাড়ে ডেপথ অফ ফিল্ডটা পুরাটা ফোকাস করে। ওকে, তো এটা গেল হচ্ছে আমার অ্যাপারচার। এরপর হচ্ছে শাটার স্পিড। ওকে, শাটার স্পিড মানে হচ্ছে কতক্ষণ ধরে তুমি লাইটটা নিবা। ওকে, কতক্ষণ ধরে তুমি লাইটটা নিবা, কতক্ষণ মানে বুঝছো, মানে আগেরটা ছিল হচ্ছে কতটুকু কি পরিমাণ, আর এখন হচ্ছে কত সময় ধরে তুমি
লাইটটা ক্যাপচার করবা। ওকে, আচ্ছা, সো যতক্ষণ তুমি ক্যামেরার সেন্সরটা ওপেন রাখবে তত বেশি পরিমাণে লাইটটা কিন্তু ঢুকবে। ওকে, সো এটাই হচ্ছে শাটার স্পিড। আর শাটার যত তুমি দ্রুত আর কি শাটার স্পিডটারে চেঞ্জ করবা তত হচ্ছে তোমার লাইটটা কম ঢুকবে। সো যতক্ষণ তুমি ওপেন রাখবা, সিম্পল, তুমি জানলা যদি খুলে রাখো, তুমি যদি 1 মিনিট জানলা খুলে রাখো, যে পরিমাণ লাইট ঢুকবে, তুমি যদি 1 সেকেন্ড খুলে অফ করে দাও, সেই পরিমাণ লাইট কি ঢুকবে? সেই পরিমাণ লাইট কি ঢুকবে? ঢুকবে না কিন্তু। সো এই ছবিটা যদি দেখো যে আমরা শাটার স্পিড যতক্ষণ দিব, এটাকে সাধারণত সেকেন্ডারি হিসেবে ভাগ করে। তুমি 2 সেকেন্ড রাখলে এই পরিমাণ লাইট ঢুকবে, যদি 1/4 রাখো তাহলে ওই পরিমাণ লাইট। আচ্ছা, সো এইটা হচ্ছে 1/8। 1/8 যদি আমরা নেই তাহলে আর একটু কম পরিমাণ লাইট ঢুকবে। আর যদি আমার 1/60 হয় তাহলে আরো কম পরিমাণ লাইট ঢুকবে। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যালো, শোনা যায়। ঠিক আছে। সো এখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে শাটার স্পিড যত তোমার বড় হবে, অর্থাৎ 2 সেকেন্ড ধরে তুমি যদি ছবিটা ক্যাপচার করো, তাহলে হচ্ছে যে পরিমাণ লাইট আসবে, তুমি কম সময় করলে তত কিন্তু লেস লাইট আসবে। ছবিটা দেখে বুঝতে পারতেছো? এটাও আমাদের ব্যালেন্স করতে হয়, অর্থাৎ কতটুকু লাইট তুমি নিবা, মানে কতক্ষণ ধরে তুমি লাইট নিবা। হ্যাঁ, কারণ সেন্সরের মধ্যে যতক্ষণ লাইট পড়বে সে আস্তে আস্তে এটার উজ্জ্বলতা বাড়বে। দেখো এই জায়গায় অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে হয়ে গেছে, এটা আবার মোটামুটি নর্মাল, এটা আবার একটু অন্ধকারের মতো। তো এটাও ডিপেন্ড করে, এটাও তোমার হিসাব করতে হয়। এগেইন এটাও আমরা সফটওয়্যার দিয়ে করি, বাট রিয়েল লাইফে তোমার যারা অ্যাকচুয়াল ফটোগ্রাফার তারা কিন্তু এটাই করে। কারণ প্রশ্ন আসতে পারে শাটার স্পিডটা কই কাজে লাগে? শাটার স্পিডটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে তুমি যদি একটা জিনিসের ছবি তুলো যেটা দৌড়াচ্ছে বা মুভিং আছে, যেমন রেসিং এর ক্ষেত্রে গাড়ির ছবি যদি তুলো। আমরা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে দেখছি না এই যে বাঘ দৌড়াচ্ছে, আমরা দেখছি তো বাঘ দৌড়াচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, এখন তুমি চিন্তা করো, তুমি যদি এই যে বাঘের একটা ছবি তুলতেছো, এখন 2 সেকেন্ড, এটা তো 2 সেকেন্ড যদি তোমার 27 স্পিড থাকে, তার মানে 2 সেকেন্ড ধরে তুমি লাইট দিবা, এই 2 সেকেন্ডে কি বাঘটা এই জায়গায় থাকবে? বাঘ তো দৌড়াচ্ছে, হরিণটা কি থাকবে এই জায়গায়? অবভিয়াসলি থাকবে না না, না স্যার। চলে যাবে। সো আলটিমেটলি সে তো সরে যাচ্ছে 2 সেকেন্ডে, তো তোমার ছবি ঝাপসা হয়ে যাবে না, তাই না? তোমার তো ওই মোমেন্টে ছবি নেওয়া লাগবে। তো তখন কিন্তু তুমি 27 স্পিড একদম কমাই দিয়ে ধরো 1/2000, মানে 1 সেকেন্ডের 2000 ভাগের 1 ভাগ নিবে, তখন হচ্ছে দেখবা তুমি একদম ক্লিয়ার ছবি পাচ্ছ। সো যখনই মুভিং কোন অবজেক্টের ছবি নিতে হয় তখন শাটার স্পিড অনেক ফাস্ট করে দিই, মানে জাস্ট শাটারটা খুলেই নিয়ে নেয় লাইট, বেশি লাইট নেয় না, তাহলে হচ্ছে সুবিধা। স্টিল ইমেজের জন্য তুমি শাটার স্পিড বেশি রাখো, 2 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড রাখো, কিন্তু সাধারণত মুভিং অবজেক্টের জন্য শাটার স্পিড অনেক ফাস্ট করি আমরা। ওকে, সো এটাই মুভিং অবজেক্টের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজে লাগে, যত বেশি ফাস্ট করবে তত ক্লিয়ার ইমেজ আসবে। আর স্টিল অবজেক্টের জন্য শাটার স্পিড নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। ওকে, সো এটা তোমার চিন্তা করতে হবে, কারণ লাইফের সবকিছু তো স্টিল না। তুমি অনেক সময় আমরা দৈনন্দিন মানুষ দৌড়াচ্ছে হাঁটতেছে এগুলোর ছবি তুলি, তো তখন কিন্তু এই শাটার স্পিড কমায় অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, যত দ্রুত যেন হয়। এটা হচ্ছে শাটার স্পিড। দেন হচ্ছে আমার আইএসও। ওকে, আইএসও জিনিসটা কি? আইএসও জিনিসটা হচ্ছে যে ক্যামেরায় যে আমাদের সেন্সর থাকে, সে কতটুকু ইমেজ, কতটুকু লাইট সে নিবে, সে কতটুকু লাইট নিবে। নিয়ম হচ্ছে আইএসও যত বেশি, তোমার ক্যামেরার সেন্সরটা লাইট ক্যাপচার করবে তত বেশি, লাইট ক্যাপচার করবে তত বেশি। যেমন এটা দেখো, একটা নাইট ফটোগ্রাফি আমি করতেছি, আইএসও যদি 100 হয় তাহলে এটা অন্ধকার হবে, আইএসও 800 হইলে আরো একটু ব্রাইট হবে, আইএসও 32 হইলে আরো ব্রাইট হবে। সো আইএসওর ভ্যালু যত বেশি হবে তত বেশি পরিমাণ লাইট সে ক্যাপচার করবে। বাট
যত বেশি লাইট ক্যাপচার করবে দ্যাট মিন্স কিন্তু তত বেশি নয়েজও হবে। অর্থাৎ আমরা রাত্রেবেলা ছবি তুললে অনেক গ্রেইনি দেখি না, ঠিক আছে, অনেক গ্রেইনি মানে একটু গুড়া গুড়া ফিলিং হয় ছবির মধ্যে। ওইটার কারণ হচ্ছে আইএসও অনেক বেশি নেই আমরা, যার কারণে গ্রেইনি ছবি হয়। সো এই আইএসওটা নর্মালি দিনের আলোতে কিন্তু আমার চেষ্টা করি আমরা কম নিতে, কারণ গ্রেইন যেন না হয়, নয়েজ যেন না আসে। আর রাত্রেবেলা আমরা এমন ভাবে নেওয়ার চেষ্টা করি, ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি যেন নয়েজ গুলো না থাকে, কারণ তাইলে হচ্ছে ছবিটা ব্লারি হয়ে যায়। ওকে, তো এই জন্য আইএসওটাও আমাদের ব্যালেন্স করতে হয়। তো যদি তুমি চিন্তা করো, এই যে খেয়াল করো, আইএসও যদি 100 হয় তাহলে হচ্ছে যেটা তুমি পাচ্ছ এই ছবিটা, আইএসও যদি বাড়া তাহলে দেখো গ্রেইনি হয়ে যাচ্ছে না। এই যে 1600-3200 হইলে মানে কি আমি এত পরিমাণে লাইট ক্যাপচার করছি যে একবারে নয়েজ সহকারে আসছে, আলটিমেটলি কিন্তু গ্রেইনি হয়ে গেছে। খেয়াল করছো? বুঝা গেছে? ওকে, সো এই তিনটা জিনিস মিলাই আমার এক্সপোজার ট্রায়াঙ্গেল। সো এক্সপোজার ট্রায়াঙ্গেলে আমরা এই যে এই তিনটা জিনিস যে করলাম, যে এক্সপোজার ট্রায়াঙ্গেল, এফ স্টপ, শাটার স্পিড, আইএসও, এগুলাকে আমার ব্যালেন্স করতে হবে। অর্থাৎ তুমি কোনো একটা অনেক বেশি নিলা, কোনো একটা অনেক কম নিলা। সো সাধারণত আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এইগুলাকে ব্যালেন্স করে করে করার চেষ্টা করি, তা না হলে আমাদের অসুবিধা হবে। তো এই ছকটা দেখে মোটামুটি বোঝা যায় স্ট্যান্ডার্ড আমরা এই তিনটার ভ্যালু কত দিয়ে কাজ করি, স্ট্যান্ডার্ড কত দিয়ে ভ্যালুগুলা দিয়ে আমরা। আবার প্রাইস দেখে মনে হচ্ছে যে 1 কেজির প্রাইস দেওয়া আছে, তাহলে এইগুলা যে ওয়েট যে বাড়তেছে, ওয়েট গুলা কি আসলে কোয়ান্টিটি নাকি? একটু ফিদা ভাইয়া বললো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে। সো এটা হচ্ছে কি আমাদের এক্সপোজার ট্রায়াঙ্গেল। তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের এক্সপোজার ট্রায়াঙ্গেল। এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবা যে আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যালেন্স করি, যে এই তিনটা পয়েন্টই অ্যাপারচার, শাটার স্পিড, আইএসও ব্যালেন্স করে আমরা ছবি তোলার চেষ্টা করি। এন্ড এইটা তুমি ব্যালেন্স করা শিখবা যত বেশি প্র্যাকটিস করবা। অর্থাৎ যত বেশি তুমি প্র্যাকটিস করবা তত ভালো তুমি ফটোগ্রাফার হবে। অনেকে বলে না যে অনেক ভালো করে প্র্যাকটিস যেন আমরা করি। তো প্র্যাকটিস বেটার করলে তুমি হচ্ছে আরো বেটার তুলতে পারবে, কারণ একদিনে তোমার এটা পারফেক্ট হবে না। একদিন দেখবে এটা কম, একদিন দেখবে ওইটা বেশি। প্র্যাকটিস করতে 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 একটা সময় গিয়ে দেখবা যেটা ঠিক হয়েছে। বুঝা গেছে? ওকে, আমি তোমাদের তাহলে লিঙ্কটা দিয়ে দিই। ওকে ওকে স্যার। ওকে, আমাদের তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো। সবাই ওই টিকা